श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रबोधो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवर्तम् ऋतयपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे जवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने नमः। भगवान कहिले मु हेउछि लोकमानंकर विनाशकारी प्रबुद्ध महाकाल। एई समय रे लोकमानंको विनाश करिबा पई मु प्रवर्त होइछि। एणु तुम शत्रुपक्षर सेना रे जेउ योद्धा माने अछंती से समस्ते तुमे युद्ध न कले मध्य रहिबे नाही, अर्थात से समस्तंकर विनाश होई जीवो। मु हेउछि लोकंकर विनाशकारी प्रवृद्ध महाकाल। ये कथनर अभिप्राय कौन? एई कथन द्वारा भगवान अर्जुनंकर प्रथम प्रश्नर उत्तर देउछंती, जेउथिरे कि से किए बोली अर्जुन जानिबा को चाहिथिले। भगवानंकर कथनर अभिप्राय हेउछि मु समग्र जगतर सृजन पालन और संहार करुथिबा साक्षात परमेश्वर। अतएव यही समय रे मोते ये समस्तंकर संहारकारी साक्षात महाकाल बोली जानो। एबे ये सब लोकं को मु विनाश करिबा को प्रवृत्त होइछि। ये कथनर अभिप्राय कोन? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭଗବାନ କଥାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଏବେ ମୋର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଏଇ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ यही विराट रूप मध्य तुमको समस्त विनाशर भयंकर दृश्य देखाइबी। शत्रुपक्षर सेना रे उपस्थित जो योद्धा माने अछंती से माने तुम बिना मध्य रहिबे नाही। ए कथार अभिप्राय कौन? ଏହା द्वारा भगवान देखाइछंती गुरु बड़ बापा सान बापा मामू ओ भाई आदि आत्मीय स्वजन को युद्ध पाए प्रस्तुत थिबार देखि तुम मन रे जेउ भीरुता आसी सारिची एवं सेई कारण रु तुमे जेउ युद्ध रु हटि जिबा को चाहुच ताहा उचित नुहे। कारण तुमे युद्ध करी एमानंकु न मारिले मध्य एमाने बंचिबे नाही, एमानंकर मृत्यु सुनिश्चित। जेतेबेले स्वयं मु एमानंकु नाश करिबा को प्रवृत्त सेतेबेले एपरि कौनसी उपाय नाही जहा द्वारा कि एमानंकर रक्षा होई पारे। तेणु तुमे युद्धरु ओहरी जिबा उचित नुहे। तुम पाई तो मो आज्ञा अनुसार युद्धरे प्रवृत्त हेबा ही हितकर हेबो। अर्जुन तो भगवान विराट रूप रे निजर और शत्रुपक्षर समस्त योद्धा को मरुथिबार देखिथिले। भगवान एठारे केवल कौरव पक्षर योद्धा कथा किपरि कहिले। निज पक्षर योद्धा माने अर्जुन द्वारा मरा जीव संभव नुहे। अतएव तुमे न मारिले भी सेमाने मरिबे ही मरिबे। एभली कहवा तांको पक्षरे शोभा पाउ न थांता। अतएव भगवान एठारे केवल कौरव पक्षर वीरंक विषय रे कहिले। या छड़ा अर्जुन को उत्साहित करने को मध्य भगवान द्वारा एपरी कुआजिबा युक्त संगत होइछि। भगवान सते जेपरी बुझाउछंती शत्रुपक्षर जेते भी योद्धा अछंती सेमाने तो एक प्रकार रे मरी गलेनी। सेमानंको मारिबा पाई तुमको कौनसी परिश्रम करने को पड़िबो नाही। एपरि भाव रे अर्जुन प्रश्नर उत्तर दे भगवान वर्तमान दुईटी श्लोक
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ତସ୍ମାତୋ ମୁତିଷ୍ଠ ଯଶୋ ଲଭସ୍ଵ ଜିତ୍ୱା ଶତ୍ରୁନ୍ ଭୁକ୍ଷ୍ୟୋ ରାଜ୍ୟଂ ସମୃଦ୍ଧମ୍ ମୟି ବୈତେ ନିହତା ପୂର୍ବମେବ ନିମିତ ମାତ୍ରଂ ଭବ ସବ୍ୟସାଚିନ୍। ଅତଏବ ତୁମେ ଉଠ, ଯଶ ଲାଭ କର ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର। ଏଇ ଶୂରବୀର ମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ହେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ତୁମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୋଇଥାଅ। ଏଠାରେ ତସ୍ମାତ ପଦ ସହିତ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି କେଉଁ ଭାବ ଦେଖାଇଛନ୍ତି? ତସ୍ମାତ ସହିତ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭଗବାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ବି କେହି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମରିବେ ହିଁ ମରିବେ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭପ୍ରଦ। ଅତଏବ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥାଅ। ଯଶ ଲାଭ କରିବାକୁ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଅତଏବ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ମହାନ ରାଜ୍ୟ ଉପଭୋଗ କର ଓ ଦୁର୍ବଳ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ଦୁର୍ଲଭ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଏହି ସୁଯୋଗ ହାତରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ। ସବ୍ୟସାଚୀ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ମାରି ସାରିଛି, ତୁମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୁଅ ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କର। ଯିଏ ବାମ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ମାରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବ୍ୟସାଚୀ କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଓ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେବାକୁ କହି ଭଗବାନ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଉଭୟ ହାତରେ ବାଣ ମାରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ। ତୁମ ପାଇଁ ଏସବୁ ଶୂରବୀରଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା କି ବା ବଡ଼ କଥା? ପୁଣି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଣ? ତୁମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲ ଯେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ମାରି ସାରିଛି। ତୁମର କେବଳ ନାମ ହିଁ ବଢ଼ିବ। ଅତଏବ ଏଥର ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର କୁଣ୍ଠାବୋଧ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ମାରି ସାରିଛି, ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୁଅ। ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେବାକୁ କହିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାବ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ତ କ୍ଷତ୍ର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେବ। ଏଥିରେ ପାପ ହେବା କଥା ଛାଡ଼, ଓଲଟି ତୁମ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତ୍ର ଧର୍ମର ପାଳନ ହେବ। ଅତଏବ ତୁମେ ନିଜ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ନ ରଖି ଅହଙ୍କାର ଓ ମମତ୍ୱରୁ ରହିତ ହୋଇ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ଉଚିତ।